Good morning, dear students. Welcome back to the computer science classes. In this class, I am going to discuss on a new chapter, that is Introduction. Okay, so for you, programming is very important as you are a computer science students. So let us begin with the introduction to this C++ programming. Okay, so how this C++ came into existence, what are the characteristics of C++, and then what is a data type, what is a token, what is a character set, and what are the literals, constants. In that constants there are variety of constants, and then operators, there are multiple types of operators are there. Then we are going to discuss on this right shift operator, left shift operator, everything in this chapter. Okay, so at last by the end of this chapter I am going to discuss on one example program, how we have to write an program with the comment lines, everything I am going to discuss in this chapter. Okay, so let me begin with this history of C++. Okay, so during 1980s the C language was widely popular. Before and all there was the languages such as B and then this C languages were popular. So in 1980s C language came into existence. But when the software size started increasing, that is softwares are more elaborating, the programming world is becoming wider, then at that point of time it could not able to meet the requirements of the customers. Therefore, one famous scientist or a programmer called Bjarne-Stoff which is located in USA. AT&T laboratory which is there in USA. Okay, so here the point comes, there is a question arises here, who developed C++ programming? So C++ programming was developed by Bjarne-Stoff. Okay, then there is before this C++ programming, as I told, in 1980s the language was known as C. Okay, therefore C++ is a superset of C. Okay, so C is there and C++ is there, like inheritance. So what are the properties in C? So some of the properties will be derived to C++ also. Okay, then there are some other languages which is also developed with C++, like Simula 67. So another name for this is OOP. OOP featured language is also there with this Simula. And then there is a point that C++, how this came into existence in the sense, however this C is there, so for this C, so class construct is added. So this class construct, one feature is added for the C++. Okay, see, this C++ was earlier it is called as C with classes. What it is called? C with classes. Okay, so this C++ the Ricky Matsey is a scientist who called this as C++. Okay, so these are the history. So in history you have to know this C++ programming was developed by Bjarne-Stoff at the AT&T laboratory in USA, and then C++ is a superset of C. Earlier this C++ was called as C
with classes. Okay, so this is about history. So next we'll move on to the characteristics of C++. So characteristics in the sense features. So what are the features of C++? One is object oriented programming. So in the last chapter we discussed all about object oriented programming, is it right? So what it does mean? So wherever there is a object, all the real time entities are called as object. It allows the programmer to design applications like communication between object rather than structured sequence of codes. Andre idರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂದರೆ ಯೂಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ರೀಯೂಸಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗು. C++ ಕೂಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೈಲ್ ದ ಸೇಮ್ C++ ಕೋಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತೌಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್. ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀನಿಂಗು, ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ವೈಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಡ್ನ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ C++ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗನೂ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲೇನಾದರೂ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಂಡೋಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು DOS ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಗ್ಲೂ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪೋರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಫೀಚರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಫೀಚರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ದಿರ, ಕೋಡಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ದಿರ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೊ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಇವಾಗ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು C ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಷನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ಒನ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಷನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ std library.h ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕಂಪೈಲರ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಡಿಟರ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೇಟಾಬೇಸಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ C++ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಏನು? ನಮ್ಮದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ C++. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್, along with this headings you have to write the explanations also. Okay, so next is C++ character set. So
C++ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನೆಲ್ಲನೂ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, C++ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಕಮ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಲನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರೇಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು C++ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C++ ಟೋಕನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೋಕನ್ ಅಂದರೆ the smallest individual unit in a program is known as token. What is a token? ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ನ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೋಕನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಟೋಕನ್ಸು. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಸರ್ವ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಟರಲ್ಸ್, ಪಂಕ್ಚುಯೇಟರ್ಸ್, ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂದರೆ ಏನು, ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೇಮ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸು, ಅರೇಸು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು, ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸು, ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್. ಸೊ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು C++ ಇಸ್ ಅ ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸೇ ಬೇರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ. ಇದು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ C++ಅಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಸ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ C++ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗು. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಪೆನ್, ಟೈಮ್, ದಿಸ್ ನಂಬರ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅರೇಸ್, ಕ್ಲಾಸಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವಾಗ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ sequence of characters should begin with the alphabet either capital A, that is uppercase A to Z, or lowercase a to Z, or underscore. So 1 2 3 ABC ಇದ್ರೆ ಇದೇನದು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರು, A to Z ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ a to Z ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. C++ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಎ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್, C++ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಆರ್ ಲೋಯರ್ ಕೇಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅಲೌಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್. ಬರೀ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಟ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಇದು ಟಿಲ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅದೇನೂ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್. ಓಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಆ್ಯಪಲ್ ಈಸ್
ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ದಿರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಆಗ ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೀಸನಬಲ್ ಲೆಂತ್. ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಇಫ್ ಎಲ್ಸು, ಇಂಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಇನ್ ದ ವೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್. ಓಕೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಓಕೆ. ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೀಡಿಫೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಪೈಲರ್. ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಪ್ರೀಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೀಡಿಫೈನ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪೈಲರಲ್ಲಿ. ಅದ್ರದ್ದು ವರ್ಡ್ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ನೇಮ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ ನೇಮ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು? ಫಾರ್, ಇಫ್, ಎಲ್ಸ್, ದಿಸ್, ಡೂ, ವೈಲ್, ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಕೀವರ್ಡ್ಸು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೀಡಿಫೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪೈಲರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪೈಲರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಕೇಸ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬ್ರೇಕ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬೂಲ್, ಸೊ ಆಟೋ, ಆಸಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಕಂಪೈಲರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲೂ ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಲ್ವ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದರದ್ದು ಚೇಂಜೇ ಆಗಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜೇ ಆಗಲ್ಲ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಓಂಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಲಿಟ್ರಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಬಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸು? ಇಂಟೀಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸು, ಫ್ಲೋಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸು, ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 2 3 4 5 ಆ ಥರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಟೀಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಫ್ಲೋಟ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಂಟೀಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಆಕ್ಟಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 0 to 9 ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 through 9. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0 1 2 3. ಸೊ ಇದು ಏನಿದು? ಡೆಸಿಮಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 1 2 3 ವಿತಿನ್ 9 ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಏನು ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿತೌಟ್ ಡಾಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡೆಸಿಮಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಟಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್
from the set 0 to 7 prefix with a 0. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡೆಸಿಮಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಆಕ್ಟಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 1 2 3 ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಆಕ್ಟಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 0ನ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 2 3 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ್ಟಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ 0 to 7 ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 0 to 9 ಇರುತ್ತೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು, ಮತ್ತು ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ A to F ಅಂತ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು 0x, ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು, 0x ಇಂದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 0x 1 2 3 A ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಸೊ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, x.y ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ, ಸೊ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು, 2 ಫಾರ್ಮ್ಸು, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಒಂದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಜಿಟ್ಸ್, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು 18.5 ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದೇನಿದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಟಿಸಾ ಪಾರ್ಟು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಟಿಸಾ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು, ಇಂಟೀಜರ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು 2 ಟೈಪ್ಸ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೋದು, 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮು. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಸೈಡ್ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾಂಟಿಸಾ. ಈ ಸೈಡ್ ಬರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಏನಂತಾರೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ATS ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ /B ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್, /T ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಟ್ಯಾಬ್, /V ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಬ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ /D.
ಓಕೆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಏನು ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಓ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಹಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 3 or more ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಹಲ್ಲೋ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ವಿತ್ ದ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್. ಈ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಪೈಲರ್ ಆಡ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೇನಿದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Next concepts like variables, punctuators and operators, everything. So if you are having any questions, do ask the questions, do ask the doubts. Thank you.